اس زمانے میں تو سگا برادر برادر نہیں، اس پہ احسان بھی کرو تو وہ برادر نہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں سودا بک رہا ہے نا، یہ جب سے پاکستان بنا ہے، یہ چورن بیچتے ہیں، فلانا برادر اور نہیں، برادر شرادر کوئی نہیں ہوتے، کیونکہ ملک حکمرانوں سے نہیں عوام سے ہوتے ہیں. یہ جاتی عمرے تے بلاول ہاؤس نہیں چاہیے عوام نو، وہ 3-3 5-5 مر رہی بہت. آگے چلتے ہیں. شکر ہے جان چھوٹ گئی، خواجہ آصف آ گیا جی، سبحان اللہ. خواجہ صاحب فرماتے ہیں دنیا میں پاکستان کے لیے سافٹ اسٹیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. پتہ نہیں کون کرتا ہے، پہلی باری سن رہے ہیں. سافٹ اسٹیٹ کا مطلب ہے جس میں آئین قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، قانون اور فورسز کمزور ہو چکی ہیں. اب ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب مضبوط ریاست کے طور پہ اپنا امیج بنانا ہے. ہارڈ اسٹیٹ کا مطلب زیادہ پھینٹی لگانا نہیں. میں اس پہ تبصرہ کر چکا ہوں 10-15 دن پہلے. میں نے ڈیفینیشن دی تھی ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے اور ایک گزارش کی تھی. اپنوں کے لیے سافٹ، دوسروں کے لیے ہارڈ، یہ ہوتی ہے اسٹیٹ. اور یہ جو ہمارے ہاں سودا بک رہا ہے نا، یہ جب سے پاکستان بنا ہے، یہ چورن بیچتے ہیں، فلانا برادر اور نہیں، برادر شرادر کوئی نہیں ہوتے. مسلمانوں کی سب سے جو گرینڈ امپائر رہی ہے وہ ہے آٹومن امپائر، سلطنت یا خلافت عثمانیہ. ان میں بھائی کو چھوڑتے ہی نہیں تھے. مغلوں کا حال اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں تو اورنگزیب نے باپ نہیں چھوڑا، انہوں ساری زندگی باہر ہی نہیں، کھلی آواز ہی انہوں نے نکلن دیتا. باقی خلفائے راشدین کے زمانے میں آپ جانتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، یہاں ٹی وی پروگرام چلتے ہیں، تب سے تقسیم در تقسیم. کون برادر ہوئے؟ اس زمانے میں تو سگا برادر نہیں ہے، اس پہ احسان بھی کرو تو وہ برادر نہیں ہے. تو اس لیے ہارڈ اسٹیٹ تربوز جیسی، اپنوں کے لیے یعنی اندر گودا نرمی، رحم، صلہ رحمی، اور جو آنکھ نکالے اس کی آنکھ نکال لو پھر. اور سختی بار کے لیے اندر بالکل نہیں، کیونکہ ملک حکمرانوں سے نہیں عوام سے ہوتے ہیں. پاکستان کا جتنا جغرافیہ ہے، اتنے تو دنیا میں جنگل اور صحرا بھی ہوں گے، وہ ملک کیوں نہیں کہلاتے؟ ملک نام ہے صرف عوام کا. اس لیے میں جانتے بوجھتے کہ ہم عوام بھی اتنے ہی کرپٹ ہیں، سائز کا فرق ہے. ان پہ رحم کرو، ان کو تعلیم دو. تعلیم نہ دینا برحمی ہے. یہ ہارڈ اسٹیٹ ہے لوگوں کے لیے. سو ہارڈ چہرہ باہر کے، سافٹ چہرہ اپنوں کے لیے. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ تسی چمیاں پپیاں لینیاں عوام دیاں، یا انہوں نے گودی چ کھڈانا ہے، پنگوڑے چ پانا ہے. نہیں، ان کو باعزت باوقار کمفرٹیبل رکھو. میں رئیس بنانے کی یہ وہ بات نہیں کرتا، ان کو ایک پرسکون زندگی دو. ہمارا ایک شاعر نثار ناسک، ڈیتھ ہو گئی ان کی، بڑی خوبصورت بات. کیا دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی 2 لویں، لو جو دیے کی ہوتی، دل میں اب تک جل رہی ہیں آرزو کی 2 لویں، ایک وہ اچھی سی لڑکی، ایک وہ چھوٹا سا گھر. یہ جاتی عمرے تے بلاول ہاؤس نہیں چاہیے عوام نو، وہ 3-3 5-5 مر رہی بہت. عوام سے محبت، باقی ان کو تعلیم دو، فلاں دو، ٹمکان دو. اور تم تو بنیادی چیز، ہمارا حکمران تو ان کو اناج نہیں دے سکا. علم تو بات کی بات ہے، وہ تو مہنگا کاروبار، روٹی نہیں. اور یاد سے نہیں ہے، یاد رکھیں 10 سال پہلے، 20 سال پہلے، 30 سال پہلے بھی یہی تھا. حبیب جالب گاتا پھرتا تھا پورے ملک میں، 20 روپیے من آٹا. آج کے نوجوانوں کو سمجھ نہیں آئی گی.
20 रुपये मन आटा, इस पर भी है सन्नाटा। सदर अय्यूब जिंदाबाद। तंजिया कह रहा था वो उसमें, सदर अय्यूब मुर्दाबाद। 20 रुपए मन आटा वो लोगों से अफोर्ड नहीं होता था। तो हालात तो कब के ऐसे ही हैं। बहरहाल जब से मैंने होश संभाला, आई एम 70+ नाउ, मैंने इतने मुबल्लिग देखे, इतने वाज सुने, इतनी तकरीरें, इतने प्रचार, सारा कुछ। हमारा कौमी कैरेक्टर, अमूमी मेजॉरिटी, भारी मेजॉरिटी, वो क्या है? चंद दिन पहले की बात है, यहां लगे घर से निकलता नहीं, कुछ जरूरी काम था, डॉक्टर के जाना था, मैं वापस आया। उस वक्त नमाज खत्म हुई, मस्जिद से निकले, और जिस बस्ती में मैं रहता हूं ये बड़ी पॉश, पढ़े लिखे मुतमव्वल लोग। मस्जिद में क्या होता है, कतारें सीधी, ये वो सारा डिसिप्लिन। बाहर निकले, मुझसे कसम लेने, मुझे लगा जैसे भेड़ें निकली हैं बाहर, जानवर निकले हैं बाहर। इतनी बड़ी सड़क, पूरी खिलरे, कोई तरतीब नहीं, कोई सलीका नहीं। छोटी सी मिसाल देना, रिश्वत के बगैर इस मुल्क में कोई काम होता है? मुझे बताएं, आज तक कैसा कैसा डकैत लोगों की नजरों में नहीं, मुकदमे बन रहे, सारे क्लीन चिट लेके ड्राई क्लीन होके बाहर निकल जाते। सो ये जो बात आप कर रहे हैं ना, झूठ पे काम, झूठ के अलावा काम क्या है मुझे बताएं। हुकूमतें झूठ बोलती हैं, धोखा देती हैं, फरेब की और धोखाधड़ी की तरबियत देती हैं। कैसे? अब सोलर की जो बिजली उन्होंने लेनी है, उसमें उन्होंने चंद टके आपको देने, जो बिजली उन्होंने आपको देनी, अंदाजा लगाओ वो कई गुना महंगी होगी। एक ही चीज है, यानी ये लूट मार की आखिरी इंतहा है कि मैं खबर को कोई चीज इससे लूं मैं 10 रुपए में, इसको बेचूं मैं पता नहीं किस भाव, कई गुना ज्यादा। तो मैं कौन हूं? मैं ब्लैकमेलर हूं, मैं चोर हूं, मैं गंड कप हूं, मैं अठाईगीर हूं, ठगी कर रहा हूं। और अगर मैं किसी मनसब पे बैठ के कर रहा हूं तो मैं अपनी कौम की तरबियत कर रहा हूं। ये इल्जाम झूठ पे काम चलाया जाए, बस झूठ शूट के अलावा है क्या? मुझे बता दें क्या है। जितना हम माशाल्लाह मस्जिदें हमारी भरी हुई हैं, ये है वो है, सारा कुछ है, माशरे में कोई चैन सुकून नहीं। मैं हमेशा कहता हूं अशराफिया भी करप्ट, हम आवाम हम भी करप्ट। रेडी वाला आपकी इतनी सी बोटी उतार सकता है, जो ऊपर बैठा है वो परछाव पार सकता है, खत्म। नीयत दोनों की एक जैसी है, जितना जिसका मुंह है उतना वो कर लेता है। ये मतलब इस सोसाइटी में रहते हुए किसी के बारे में ये कहना सवाल ही नहीं पैदा होता। जिस मुल्क में 2 नंबर दूध यूएनडीपी की रिपोर्ट के मुताबिक, और जो कम से कम 2-2.5 साल पहले मैंने पढ़ी, ये सारे अखबारों में छपी थी, 2 नंबर दूध 24 करोड़ लीटर। मुतमव्वल लोगों के अलावा बाकी जो कुछ है वो यही दूध पीते हैं। कभी सोचा किसी ने? मुझे भूलती नहीं ये बात कि खास तबका है, उनकी शादियां आपस में होंगी, आपकी नस्लें, हमारी नस्लें कैसी होंगी। बस आखिरी बात जो मरमत साहब ने की है कि सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल अलीमा खान की सिफारिश में, जबकि अली अमीन को वो जो सियासी होता था, वो सीएम तो है अभी, सिफारिश बुशरा बीबी की सिफारिश, तो क्या है ये? हमारा कल्चर नहीं है। हमारे यहां क्या होता है, ये जो गामे माजे आवे जावे 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 और फ्रां करते हैं, तो क्यों करते हैं? तो पुलिस में भर्ती करा देगा, कोई पटवार खाने में भर्ती करा देगा, मेरे पुत्रों को इधर करा देगा, को उधर करा देगा, किसी हस्पताल दी कैंटीन का ठेका लै देगा, सरकारी हस्पताल की, या कहीं साइकिल स्टैंड का फलाना। और क्या होता है? इस मुल्क में 90% मैं यकीन से कहता हूं
کام جو ہے میرٹ ہے ہی نہیں ہے.